اگر میں آپ سے کہوں کہ 30 منٹس اے ڈے کین چینج یور لائف، صرف اگر دن کے صرف 30 منٹ نکال کر اگر آپ ایکسرسائز کر لیں تو آپ کو وہ بینیفٹس ہوں گے جو آپ نے زندگی میں پہلے نہیں کبھی دیکھے ہوں گے. آپ کو نیند اچھی آئے گی، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی، آپ کی جسم کے اندر توانائی زیادہ ہوگی، آپ کی اوور آل ہیلتھ بہت اچھی ہوگی. 30 منٹ سب کے پاس ہیں. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I got in mind. Life's too short to care about what you can't afford, memories are real that you explore, so just don't be ignored, go ask for more, go ask for more, 'cause I've been living life. مجھے بہت پوچھا جاتا ہے کہ میری فٹنس کا راز کیا ہے. آج میں کچھ آپ کو ایسے طریقے بتاؤں گی اس ویڈیو میں کہ اگر آپ وہ کریں تو آپ کی مینٹل، آپ کی ایموشنل، آپ کی فزیکل ہیلتھ، اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی بہتر ہوگی. آپ کو نیند اچھی آئے گی، آپ کے اندر انرجی زیادہ ہوگی، آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے زندگی کے اندر فنکشن کر سکیں گے. اور اگر آپ کے پاس 30 منٹ نہیں اپنے لیے تو یقین کریں کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. 30 منٹس نکالیں اور دیکھیں کہ آپ کی لائف کے اندر کیسے پازیٹیو چینجز آتے ہیں. ہم یہ بھی بات کریں گے ان سب چیزوں کے پیچھے سائنس کیا ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں تو ہماری جسم کے اندر کیا چینجز آتی ہیں. اور ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کہ کرنا، میں کہتی ہوں کہ یہ فرض ہونا چاہیے ایکسرسائز کرنا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو نظام بنایا تھا وہ یہی تھا کہ انسان نے، آدمی نے اٹھنا ہے، صبح اٹھ کے جنگل میں جانا ہے، لکڑیاں ڈھونڈنی ہیں، لکڑیاں کاٹنی ہیں، لے کر آنا ہے، سبزی اگانی ہے یا جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کو پکانا ہے، اس کو کھانا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صرف سروائیول کے لیے، اگر ایک انسان نے سروائیول کرنا ہو تو اس کے لیے اس کو کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے. تو ہماری باڈی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم 4 گھنٹے صوفوں کے اوپر بیٹھے رہیں. اور ایکسرسائز کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ یو ہیو ٹو لک گڈ، اٹس اباؤٹ فیلنگ گڈ. آپ محسوس کیسا کرتے ہیں، آپ مینٹلی کتنے شارپ ہیں. اور اگر ایک باڈی آپ کی ایک اچھی اسپیس میں ہے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی اور آپ مینٹلی شارپ ہوں گے. اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے فزیکل بینیفٹس کیا ہیں. سب سے پہلا بینیفٹ جس کے بارے میں بات کروں گی کہ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کے لیے، آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت بہتر. آپ اس سے آپ کا بلڈ پریشر لو رہے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایروبک ایکسرسائز مطلب کہ کارڈیو کیا ہوتا ہے؟ کارڈیو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے کہ آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر جائے، اس کو کارڈیو کہتے ہیں. کارڈیو کیا ہو سکتا ہے؟ کارڈیو ڈانسنگ ہو سکتی ہے، جمپنگ ہو سکتی ہے، رننگ ہو سکتی ہے، جاگنگ ہو سکتی ہے، سوئمنگ ہو سکتی ہے، رو مشین ہو سکتی ہے، کراس ٹرینر ہو سکتا ہے، وہ سیڑھیاں چڑھنا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو تھکاتی ہے، آپ کا ہارٹ ریٹ، دل کی دھڑکن کو تیز کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی. فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، اس سے آپ کو کارڈیو ملتا ہے اور وہ آپ کے دل کے لیے، آپ کے ہارٹ کی ہیلتھ کو بوسٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں ایک بہت بڑی جو اس وقت بیماری ہے جو کہ سیکنڈز میں آتی ہے اور بندے کو لے جاتی ہے، وہ ہے ہارٹ اٹیک، کارڈیک اریسٹ.
اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ وقت کے ساتھ کمزور ہو گیا ہے، یا اس میں جو خون ہے وہ صحیح طرح سے پمپ نہیں کر رہا ہے، یا آپ کا لائف سٹائل کچھ اس قسم کا رہا ہے کہ آپ کا جو ہارٹ ہیلتھ ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ جینیٹک بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو کافی حد تک ہم بہتر کر سکتے ہیں فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد بات کریں گے کہ امیون سسٹم جو آپ کا ہے، جس کو کہ اردو میں کہتے ہیں قوت مدافعت، جو آپ کا ڈیفنس سسٹم ہے، جو کہ آپ کی باڈی کے اوپر کوئی انفیکشن آ جائے یا کوئی ایسا وائرس اٹیک کرے تو آپ کا امیون سسٹم ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ آپ کا امیون سسٹم انہانس ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے، اور اس کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ جب آپ کا امیون سسٹم بہتر ہوگا، اسٹرانگ ہوگا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بیماریوں کو بہتر طریقے سے فائٹ کر پائیں گے۔ ایک چیز جس کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے ویٹ مینجمنٹ۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کے لیے اور کوئی بہتر چیز نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ مینشن ضرور کر دوں کہ جو ایکسرسائز ہے اٹ پلیز اونلی 30% رول ان یور اوور آل ویٹ مینجمنٹ۔ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو 70% جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے، لیکن ڈائٹ کے بارے میں ہم آج نہیں بات کریں گے، اس پر میں ایک ڈفرینٹ ویڈیو کروں گی اور ہم کسی اور دن اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہم صرف ایکسرسائز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ کا وزن زیادہ اور آپ نے اس کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت اچھی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک تو آپ کی کیلوریز جو ہیں وہ برن ہوگی، دوسرا آپ کا بوسٹ ہوگا میٹابولزم، تیسرا آپ کو مسل آئے گا۔ دیکھیں باڈی کے ساتھ نا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہماری عمر 40 سال سے خاص طور پہ اوپر جب جاتی ہے تو آٹومیٹکلی جو باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے ان کا جو ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے باڈی کے اندر سے کافی حد تک جو آپ کا مسل ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ویٹس اٹھائیں، اور آپ سے یہ کہ آپ کا جو مسل لوز ہو رہا ہے اوور دا ٹائم وہ واپس آئے گا باڈی کے اندر۔ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مسل وہ ایک ایسی چیز ہے، مسل از سم تھنگ دیٹ کیپس یو موونگ۔ یہ جو میں اپنا ہاتھ ہلا رہی ہوں ایسے، جب میں اپنے ہاتھ اوپر نیچے، وہ مسلس کی وجہ سے ہے۔ مسلز ہے جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے موو کرنے میں۔ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتی ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پر کوئی وزن اٹھاتے ہیں یا کسی چیز کو پش کرتے ہیں، اگر آپ کے مسلس اسٹرانگ ہیں، مثال کے طور پہ یا بازو کے مسل اسٹرانگ ہیں، تو آپ کے جوائنٹس کے اوپر پریشر کم پڑے گا، آپ کے جوائنٹس انجر نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے مسل کمزور ہے تو وہ سارا زور جو ہے وہ جوائنٹس میں جائے گا، اس طرح سے آپ کو جوائنٹ انجری کا ڈر ہے۔ جس جوائنٹ اگر آپ کا کمزور ہو جائے گا تو اس سے آپ کو جوائنٹ پین ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو ارلی آرتھرائٹس ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے جوائنٹس اپنے کو محفوظ رکھنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مسلز کو مضبوط رکھیں۔ اب اچھا یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایکسرسائز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اسٹریچنگ کرنی ہے۔ اسٹریچنگ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو تو لوگ 40 یا 50+ ہیں، وہ جب صبح اٹھتے ہیں اپنے بیڈ کے اندر ہی نکلنے سے پہلے آپ اپنے بازو کی ڈفرینٹ جو مسلز ہیں ان کی اسٹریچنگ کریں۔ اس سے ہوتا کہ آپ 5-10 منٹ اپنی اسٹریچنگ کریں، اس کے بعد بستر سے نکلیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ محسوس کریں گے کہ جو فلیکسیبلٹی اور موبلٹی آپ کی باڈی کے اندر آئی ہے، اینڈ یو آر پریپیئرڈ فار دا ڈے۔ مطلب کہ کبھی آپ کی باڈی اسٹیف ہوتی ہے تو آپ کی موومنٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ بستر کے اندر روز صبح اٹھ کر اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کر لیں اسٹریچنگ کی تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اسٹریچنگ آپ کی باڈی کا پوسچر ٹھیک رکھتی ہے، کیونکہ جو آپ کے مسلس آگے پیچھے ہوں گے، کوئی اسٹیف ہوگا، کوئی ٹائم کے ساتھ کیونکہ وہ کبھی اسٹریچ نہیں کیا تو وہ شارٹن ہو گیا۔ تو اسٹریچنگ سے آپ اپنا پوسچر امپروو کر سکتی ہیں۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے مت کھڑے ہوں، آپ ایسے کھڑے ہوں، آپ کی کمر سیدھی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ کے مسلس ہی ویک ہیں اور وہ کبھی اسٹریچ نہیں کیے گئے تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹے ہو جائیں گے، اور اس سے آپ کا پوسچر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ اسٹریچنگ ایکسرسائز کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پلاٹس کر سکتے ہیں، آپ یوگا کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ جو فینسی نام ہے نا، یوگا، پلاٹس اور دس اینڈ دیٹ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کوئی جم کی بہت مہنگی ممبرشپ خریدنی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس جم ممبرشپ نہیں ہے، جیسے میرے پاس بھی ایک ٹائم پہ نہیں تھی، لیکن اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کمرے کے اندر دروازہ بند کریں، ایکسرسائز کریں۔ یوٹیوب کے اوپر اتنی زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو ہے ورک آؤٹ فار بگنرز، کارڈیو بھی اس میں نے خود بہت دفعہ کی ہے، اور آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ یہ صرف 20 منٹس کا کارڈیو، لیکن جب آپ کریں گے نا یقین کریں کہ آپ کے بالوں میں بھی پسینہ آ جائے گا۔ وہ اتنی اچھی ایکسرسائز ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی جم کے اندر ممبرشپ لینی ہے اور پھر ہی جو ہے نا وہ آپ اپنے آپ کو ہیلتھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی کمفرٹ کے اندر، اور اسٹریچز تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے بیڈ کے اندر بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر چادر ڈال لیں نیچے کارپیٹ کے اوپر، یا کوئی میٹ ڈال لیں، اس کے اوپر آپ لیٹ کے جو ڈفرینٹ مسلس ہیں آپ کے ان کی ایکسرسائز کریں، اور بے تحاشا ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر اس کے بارے میں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی مینٹل ہیلتھ کی۔ مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں جس طرح سے ہمارے دیکھا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے اندر تقریباً ہر کسی کو اسٹریس ہے،
मेजॉरिटी यकीन करें बच्चों को एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है या हेल्थ प्रॉब्लम्स मेंटली हैं कि वो डिप्रेस रहते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करने का। एक्सरसाइज से आपकी मेंटल हेल्थ जो है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। कहते हैं ना कि अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो आप भागें, भाग के देखें, थोड़ी सी रनिंग करें, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में से आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस जो है वो निकल के भाग रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज कैसे हेल्प करती है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में? वो इस तरह से करती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपकी बॉडी जो है ना वो रिलीज करती है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स वो हैप्पी हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी को प्लेजर देते हैं। होता क्या है, एक्सरसाइज से आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस लेवल्स कैसे रिड्यूस होते हैं? वो इस तरह से रिड्यूस होते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके जो एंडोर्फिन्स हैं, वो आपके ग्लैंड्स रिलीज करते हैं। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? वो हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं जो आपको प्लेजर से मिलते हैं। नॉर्मली आपको कोई आप मज़ेदार खाना बनाओगे या कोई ऐसी चीज़ करोगे जिससे आपका मूड अच्छा होता है, वो एंडोर्फिन्स होते हैं। तो बॉडी जब एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है तो ऑटोमैटिकली, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, कि ऑटोमैटिकली आपका स्ट्रेस या आपका मूड बेहतर होगा या आपका स्ट्रेस कम होगा या आपका डिप्रेशन या किसी भी तरह की एंग्जाइटी है वो दूर होगी। एंडोर्फिन्स आपको नेचुरली रिलैक्स करेंगे, आपका मूड बेहतर करेंगे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि ये एक नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है। अच्छा, मज़े की बात ये कि ये एक ऐसी दवाई है जिसके ऊपर पैसे भी नहीं लगते, नेचुरल है। इट्स नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। कोई पैसे नहीं लगने हैं, बजाय इसके कि आप अपनी सेहत जो है वो ख़राब कर लें, ऊट-पटांग के खाने खा के और एक लेज़ी लाइफ़स्टाइल के साथ आप बाज़ारों के चक्कर लगाएँ, फार्मेसी के चक्कर लगाएँ, पैसे दें, दवाइयाँ खाएँ। क्यों ना आप एक्सरसाइज़ को शामिल करें अपनी ज़िंदगी के अंदर, और जो नेचुरल आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एंडोर्फिन्स जो हैं वो जब रिलीज होंगे तो वो नेचुरली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। वो नेचुरली आपका स्ट्रेस रिलीज करेंगे, वो नेचुरली आपका डिप्रेशन कम करेंगे, आपका एंग्जाइटी लेवल को रिड्यूस करेंगे। तो क्यों ना इंसान बजाय इसके कि पैसे खर्च करके महंगी दवाइयाँ खरीदे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, एक दवाई जब आप खाते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो 10 और निकल आती हैं, अवॉइड करें। इससे बेहतर ये है कि आप एक्सरसाइज करिए अपने जिस्म को तवाना रखने के लिए। दूसरा जो फ़ायदा बहुत बड़ा आपको मिलता है एक्सरसाइज करने से, वो है कि आपका फोकस और आपकी यादाश्त वो बेहतर होगी। कैसे बेहतर होगी? क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो ब्लड फ्लो है वो आपके ब्रेन तक जाता है, और ये जो ब्लड फ्लो है ये आपके ब्रेन को हेल्दी रखता है। इससे आपका फोकस, मेमोरी, यहाँ तक कि इवन कहते हैं कि क्रिएटिविटी आपकी बेहतर होती है। अल्जाइमर्स, डायमेंशिया, ये सब ब्रेन रिलेटेड है। और कहते हैं कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स कि इंसान की वक्त के साथ अ पर्सन स्टार्ट्स टू डेवलप डायमेंशिया। तो याद रखें कि एक्सरसाइज से जो ब्लड फ्लो आपके ब्रेन को जाता है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, कि आपको कल को कोई दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया है कि डायमेंशिया, अल्जाइमर्स है, इनको आप, इनसे आप बच सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज से जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उसमें जितनी क्रॉनिकल जो डिजीजेस हैं, क्रॉनिकल इलनेसेस हैं, मिसाल के तौर पे कैंसर हो गया, मिसाल के तौर पे डायबिटीज़ हो गया, ओस्टियोपोरोसिस हो गया, ये वो डिजीजेस हैं जो तकरीबन वक्त के साथ अक्सर लोगों को, ओस्टियोपोरोसिस ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है जब वो बड़ी उम्र में जाती हैं। तो अगर आपने अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, आपने अपने वाइटमिन्स लिए हैं, अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, तो आपकी बॉडी जो है वो मोबिलिटी उसकी बेहतर रहेगी। अच्छा, सब चीज़ों के साथ एक चीज़ मैं बिल्कुल भी बात करना भूलना नहीं चाहती कि कंसिस्टेंसी इज़ समथिंग दैट विल गिव यू रिजल्ट्स। अगर आप एक दिन चाहते हैं और आप 2 घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं, और फिर आप 4 दिन की छुट्टी कर लेते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप छोटे स्टेप्स लें, बेबी स्टेप्स लें। उससे होगा क्या कि आपको वो जो सर पे हावी करना है ना, कि मुझे अब ये 2 घंटे निकालने, निकाल सकते हैं अगर आपके पास वक़्त है, तो ठीक है। लेकिन ख़वातीन हमारी घर में, मतलब कि उन्होंने घर भी देखना है, जॉब भी करते हैं और फिर बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, तो वक़्त इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप 20 मिनट्स में निकाल लें रोज़ाना के, तो आप उसके साथ कंसिस्टेंसी के साथ आप उसमें इम्प्रूवमेंट अपनी हेल्थ में देख सकती हैं। ये भी एक बात सच है कि इट इंक्रीज़ेज़ लॉन्जेविटी। ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने लिख दी है कि वो हमारी कितनी है, लेकिन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या ऐसा करते हैं, अपना ख्याल कितना रखते हैं कि अपनी ज़िंदगी की जो उसकी जो बुनियाद है उसको बढ़ा सकें, ना भी बढ़ा सकें, वो तो अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किया हुआ है वक्त, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन उसको बेटर क्वालिटी किस तरह से दे सकते हैं। और जितनी भी आजकल स्टडीज़ हुई हैं उन्होंने ये दिखाया है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं दे लिव लॉन्गर एंड दे हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज ए एज। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होती है। देखिए, अल्लाह ताला ने अगर आपको जितनी भी उम्र दी है, 50 दी है, 60 दी है, 90 दी है, जो भी दी है, वो
टाइम आप क्या चाहते हैं? आप बिस्तर के ऊपर लेट के गुज़ारना चाहते हैं? आप दर्दों के साथ जीना चाहते हैं? आप अस्पतालों के चक्कर लगाना चाहते हैं? आप महँगी दवाइयों के ऊपर अपना जो है वो कमाई खर्च करना चाहते हैं? या फिर आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं? अगर आप बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज़ इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन इंक्लूड इन योर लाइफ़ रूटीन दैट विल मेक यू फील बेटर एंड मेक यू हेल्दी। और फिर दूसरी चीज़, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंसोम्निया से, आपको नींद नहीं आती रात में, मैं क्या करती थी कि एक टाइम था कि मुझे टाइम नहीं मिलता था एक्सरसाइज करने का, तो मैं ऐसा भी हुआ है कि मैं सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करती थी और उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती थी। मेरे काम पे ही जिम था, गए उधर, उधर ही एक्सरसाइज की, तैयार हुए, ऊपर ऑफिस में चले गए। और फिर एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे सुबह टाइम नहीं मिलता था, तो मैं क्या करती थी, और मेरी नींद कुछ टाइम ऐसा फेज़ था कि मुझे नींद बहुत मुश्किल से आती थी, नींद आती नहीं थी। हालाँकि पूरा दिन मेरा भाग-दौड़, घर के काम, मुँह धोने का टाइम नहीं मिलता था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी रूटीन में 20 मिनट का कार्डियो, सोने से पहले कार्डियो और स्ट्रेचिंग जो है वो शामिल की। 20 मिनट में एक्सरसाइज़ करती थी, उसके बाद शावर लिया। ऐसे बच्चे की तरह नींद आती थी, यकीन करें। इससे ये होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी भी, और जो डीप स्लीप के जो साइकिल्स हैं ना, जो गहरी नींद के साइकिल्स होते हैं, वो भी आपके बेहतर होंगे। तो एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जब आप एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, बहुत बेहतर होगा। आपकी जब एंड्योरेंस बेहतर होती है, आपकी स्ट्रेंथ बेहतर होती है, आपको फिज़िकली बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो यहाँ से यहाँ चला जाता है। आप सही पोस्चर में चलना शुरू हो जाते हो, तो सही पोस्चर में चलना इटसेल्फ आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपकी सेल्फ एस्टीम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। अगर तो आपके पास कोई पार्टनर है अगर आपके पास कोई एक्सरसाइज के लिए, तो बहुत अच्छा है। उससे ये होता है कि कभी-कभी ऐसा दिन होता है कि दिल नहीं करता, तो अगर पार्टनर होगा तो वो आपको जो है ना वो मज़ा देगा। और उसके अलावा ये सोशलाइज़िंग के लिए भी एक्सरसाइज करनी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप जिम जाते हैं या मिसाल के तौर पे आप वॉक करने जाते हैं और कोई किसी को बुला लेते हैं आप, कि चलें आए वॉक करते हैं, उससे ये है कि आपको सोशलाइज़िंग का भी मौका मिल जाता है। और फिर मैं आपसे कहूँगी कि रूटीन को सिंपल रखें। एक्सरसाइज को कभी भी हवा नहीं बनाना चाहिए। 15 मिनट मिले 15 मिनट कर लें, 20 मिनट मिले 20 मिनट कर लें, किसी दिन 30 मिनट्स मिले 30 मिनट्स कर लिए, किसी दिन आपको घंटा मिल गया, डेढ़ घंटा मिल गया, वो कर लें। लेकिन सर पे हावी ना करें, क्योंकि जो चीज़ हमारी बाय नेचर हम इस तरह की हैं कि जो चीज़ हम लोगों पे हावी की जाए ना, वो फिर हमारा करने को दिल नहीं करता और हम उससे बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि यू एन्जॉय व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको योगा में मज़ा आता है, आप योगा करें। अगर आपको क्रॉसफिट में मज़ा आता है, आप क्रॉसफिट करें। अगर आपको वॉक करने में मज़ा आता है, मैं कहती हूँ वॉक से बेहतर कोई एक्सरसाइज ही नहीं। वॉक, वॉक, वॉक। 10,000 कदम कहा जाता है, 10,000 कदम कर लिया करें, 6,000 कदम कर लें। वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक मतलब कि तेज़-तेज़ वॉक करें। ऐसी तेज़ वॉक करें जिससे आपके दिल की जो धड़कन है, वो इंक्रीज़ हो। तो वो आप इसलिए देख लें कि आपको पसंद क्या है। आपको रनिंग पसंद है, आप अपना घर का दरवाज़ा बंद करके आप डांसिंग पसंद है, आपको जंपिंग पसंद है, आपको स्किपिंग पसंद है, आपको फाइंड योर थिंग जो आपको पसंद है, जिसको आपको देख के लगता है कि आपको करके लगता है कि आपको मज़ा आया है। और जब आप कर लेते हैं, तो जो फीलिंग होती है ना, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको मालूम है कि जब वो एक्सरसाइज करके, एक्सर्ट करके, शावर लेके बाहर आके बैठते हैं ना, तो वो जो फीलिंग है ना, आप उस फीलिंग को महसूस करें। वो फीलिंग आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए। उस फीलिंग को आप याद कर लें कि ये जो फीलिंग है ना, ये मुझे चाहिए। वो फीलिंग फिर आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट डे और फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगर आप एक्सरसाइज करेंगी ना, आपके बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे। मैंने सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज की और मैंने अपने बच्चों को हमेशा बोला कि एक्सरसाइज मस्ट है करनी, वो लाजमी है, ये फ़र्ज़ होना चाहिए एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करें, वो एक आप माहौल दोगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे कि एक्सरसाइज ज़िंदगी के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है। हमारे कभी-कभी जो ना घरों में एजुकेशन नहीं दी जाती, बस वो समोसे तले जा रहे हैं रोज़ाना, कबाब तले जा रहे हैं रोज़ाना, और वो मतलब कि नॉलेज अवेयरनेस नहीं है कि कितनी ज़रूरी है एक्सरसाइज करनी। इसलिए एक्सरसाइज इज़ अ गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योरसेल्फ। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन। एक्सरसाइज इज़ नेवर अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस। अगर आपके पास घर के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकती हैं, अगर आपने स्ट्रेचेस करने हैं तो सीढ़ियों के ऊपर स्ट्रेचेस कर सकते हैं। आप अपने किचन काउंटर के ऊपर, या अगर आपकी जॉब प्लेस है उसके ऊपर अगर आप पुशअप्स लगा सकते हैं, उससे आप देखेंगे कि आपके ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं, इनके ऊपर जो है ना, अगर आपने इनको स्ट्रेंथन बनाना है तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए कि आपने फ्लोर पुशअप्स ही करने हैं। अगर आप एक खातून हैं, कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जो किचन काउंटर
کو میں تو بہت زیادہ یوز کرتی ہوں، یا پھر آپ کا جو ورک ٹیبل ہے اس کے اوپر کریں. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکسرسائز ہیں، آپ پلانک کر سکتے ہیں، آپ بہت سی ایکسرسائز ہیں، وال پش اپس کر سکتے ہیں، بہت ایسی ایکسرسائز ہیں جو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. تھوڑی بہت جو روٹین ہے میری ایکسرسائز کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اور اگر آپ واک کرتی ہیں، ایکسرسائز کرتی ہیں، جم جاتی ہیں، یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرتی ہیں اپنی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے، تو پلیز میرے ساتھ ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس کا ہم جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہم ایک اچھی زندگی جی سکیں گے. دیکھنے کا شکریہ. جزاک اللہ.